غور و فکر کر. سیرت صحابیات پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو رول ماڈل بنانا، بجائے ہم آج کے ٹک ٹاکرز، یوٹیوبرز اور ایکٹریس اور ہیروئنس جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ نان مسلم ہیں یا مسلمان، سب ایک ہی ڈائریکشن کی طرف ہے نا. تو جب ہمارے پاس پختہ دلائل کے ساتھ ہمارے رول ماڈل ہوں گے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، تو پھر ان لوگوں کی خوبیاں تو ہمیں نظر آئیں گی، ساتھ خامیاں بھی آئیں گی. لیکن کن چیزوں کو فالو کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ سبھی غلط ہے. یوٹیوب پہ کوئی چیز ہی اچھی نہیں ہے، یا ٹک ٹاک پہ کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہے، فیس بک پہ کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سے اچھے لوگوں کو بھی باہر نکالا. لیکن یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ہمارے پاس ایک پیمانہ تو ہونا چاہیے. تو وہ کیا ہے؟ صحابہ اور صحابیات کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے احکامات، قرآن. آج کے پرفتن دور میں اگر ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے تو پھر کچھ سوچیں کہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم بہت سی باتیں ہم نے سیکھی تھی. بیوی کو سب سے زیادہ خاوند کو ویلیو دینی چاہیے، اگر وہ کام اپنا حل وقت پہ کرنا چاہے تو اسے کرنے دیں، اپنے ہم سفر کو عزت دیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں. آج ان سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ باتیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سیرت جو ہم پڑھے تو اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. ایپیسوڈ 4 ہے آج. کوشش تھی ایپیسوڈ 4 میں کمپلیٹ کر لیا جائے، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں ایسی رک رک کے پھر وہاں پہ بات کرنی ہوتی ہے. تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو کور کرنا ہے، میٹر یہ کرتا ہے ہم نے اپنے دل بدلنے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی سوچ بدلنی ہے، نظریہ بدلنا ہے، دیکھنے کا انداز بدلنا ہے. ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور وحی کی ابتدا. ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے آپ پر نبوت کی روشنی طلوع ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت پر فائز ہونے کی عزت بخشی گئی. ساری مخلوق کی طرف سے آپ کو اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا. تو اس دوران سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹر تھی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی. صحیح بخاری میں بھی یہ تفصیلی ایک حدیث موجود ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں سچے اور اچھے خوابوں کی صورت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دیکھتے تھے نا
वो अगले दिन सच्चा हो जाता था। आहिस्ता आहिस्ता आपको खलवत करना पसंद आया। आप गारे हिरा में अकेले इबादत के लिए जाया करते थे, घर वालों के पास आते, सामान लेते, कई कई रातें वहाँ पे रहते। ये हमने पढ़ के आए हैं कि अगर हामद चाहता है इबादत के सिलसिले में, कामों के सिलसिले में तन्हा रहना, तो उसको स्पेस देनी चाहिए। अभी है कि फिर जैसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि गारे हीरा में फरिश्ता आया, आकर कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे नहीं पढ़ना आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर कहा उसने पढ़ो, जोर से पकड़ा और अपनी गिरफ्त में लिया, फिर छोड़ दिया, कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी मरतबा भी इसने ऐसे किया, जोर से पकड़ा और कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगेन कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। उसने कहा पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने कल्म के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म सिखाया जो वो नहीं जानता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए, इसी हालत में वापस आए और आपका दिल कांप रहा था। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे कंबल ओढ़ो, मुझे कंबल ओढ़ो। उन्होंने कंबल ओढ़ दिया। अब हम में से कोई होता ना, सबसे पहले पूछते बताओ मसला पहले क्या है, फिर कंबल दिया जाएगा। तो हम चूंकि हमें बातें सुनने का जो है ना पहले शौक होता है, सब सामने वाले की सेहत का ख्याल हम बाद में रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थोड़ी देर वहाँ पे रहे घर में और रिलैक्स हुए, खौफ उनका खत्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा खदीजा मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। और फिर उन्हें सारा वाकया जो पेश आया ना उनको सुनाया। अब वो बीवी भी कमाल थी, और बीवी ने बजाय इसके कि अच्छा आपको कहा था ना कि तन्हा ना रहा करें, आपको किसने कहा अकेले रहे? अच्छा हमारे शरीके हयात से कोई छोटी सी गलती हो जाए ना, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन सामने आ जाए, तो बजाय इसके की तसल्ली देने की शक करते हैं, वाकई शक करते हैं, और कहते हैं हम उनको ना डिमोटिवेट करते हैं। आपको किसने कहा था कि ये काम करें? आपको वैसे लोगों से हट कर काम करने की ज़रूरत पड़ गई, आदत हो गई आपकी, आपको रिस्क लेने का शौक है। बिजनेस करना चाहे ना कोई हस्बैंड और फिर उस पैसा लगाना चाहे, तो फिर डिमोटिवेशन की वजह से कदम लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन देखिए खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कितनी प्यारी बातें की कि जब भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बात होती है, इन बातों को रोल मॉडल के तौर पर सामने रखा जाता है, और ऊपर सिखाया जाता है कि देखिए बीवियां ऐसी होनी चाहिए कि हामद घर आए तो हामद परेशान हो या डिस्टर्ब हो, तो बजाय इसके कि मजीद डिस्टर्ब करने के उनको रिलैक्स करें। कुर्रत आयुन बीवी तभी बनती है ना जब वो रिलैक्सेशन का काम करती है, जब वो तसल्ली देने का काम करती है। तो क्या कहा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने? हरगिज़ नहीं। वो जानती थी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो लाज़मी होनी चाहिए कि अगर कोई ज़िंदगी में वाक़या पेश आ जाए तो उसकी खूबियों को जानते हो, बजाय इसके कि उसको मज़ीद डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में हम मुलव्वस करते हैं। कहने लगी हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, आप सच बोलते हैं, दूसरों का बोझ उठाते हैं, नादारों के लिए कमाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, मसाइब में दूसरों की मदद करते हैं। क्वालिटीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल है थी, और उनकी बीवी को भी इस चीज़ का एहसास था। ये क्वालिटीज़ बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी। तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सब जब किया तो अपने चचा के पास भी लेके गई, और फिर जो वर्का बिन नौफल थे उनको सारी, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे ना, तो बहुत बड़े आलिम थे। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा मेरे चचा ज़ाद भाई, इनकी बात सुनिए, ये क्या कहते हैं? वर्का बिन नौफल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मेरे भाई की बेटी सुनाइए आपने क्या देखा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी देखा
وہ بتا دیا. اور ورقہ بن نوفل نے کہا یہ وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا. کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تک آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی اور میں آپ کا ساتھ دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران, کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ کہنے لگے آج تک جس نے بھی ایسے کیا, جس کو بھی وحی نازل ہوئی, ان کو ان کی قوم نے نکال دیا. اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. اور لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل وفات پا گئے اور وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. تو اس پوری حدیث سے ایک چیز جو واضح ہوتی ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی نا, اس کی وضاحت, کیا آپ کی عظمت, کامل شخصیت اور آپ میں اعلیٰ درجے کی کوالٹیز تھی. تو ہمارے لیے لرننگ اس میں کیا ہے, لرننگ پوائنٹس ہمارے لیے کیا ہے کہ آپ کا شریک حیات بہت پریشان اور مضطرب ہو تو اسے تنہا چھوڑنے کی بجائے حوصلہ دیجیے, اس کی خوبیاں گنوا کر ہمت دینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, خوبیاں گنوائیں اور کیا کریں, ہمت دینے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ڈیموٹیویٹ کریں. اب یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو جانتی تھیں. اور مجھے یہ بات بڑی امپریس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو پہچانتی تھی, جو مانتی تھی, جو ان کی کوالٹیز کی اقرار کرتی تھی, وہ ان کی بیوی تھی. تو بیویوں کو سب سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے اپنے آمد کے بارے میں, پہچان ہونی چاہیے, اور یہ پہچان آہستہ آہستہ بنتی ہے, اعتماد حاصل کیا جاتا ہے محبت کے ساتھ اور شکوے کے بغیر. یہ یقین حاصل کیا جاتا ہے کہ خاوند سب کچھ کیا کرے, اپنی بیوی کو بتائے. بیوی کو بھی اتنا اعتماد دینا چاہیے اپنے آمد کو کہ اس کا خاوند فوراً بیوی کے پاس ہے. پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کوئی پریشانی ہوتی اپنی بیوی کے پاس آتے. آپ وہ سوچیں کہ اتنی زیادہ ٹینشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرشتے کا آپ کو زور سے دبانا, پھر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہونا, اور پھر کیا کیا کہ آپ جب گھر واپس آتے ہیں اپنے رفیقہ خیال سے باتیں کرتے ہیں, آپ کو سکون مل جاتا ہے, آپ قطری سکون محسوس کرنے لگتے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے, خاص طور پہ جو ہسبینڈ ہیں ان کے لیے, کہ ان کو بھی اپنی بیوی کے ساتھ اپنا تعلق بہت اچھا رکھنا چاہیے. اس قدر اچھا ہونا چاہیے تعلق کہ اس طرابی کیفیت میں سکون کے لیے وہ باہر کی ایکٹیویٹیز میں یا باہر لپکنے کی بجائے اپنی بیوی کی طرف پلٹے. ان کی بیوی کے الفاظ مرہم ہونے چاہیے, لیکن جب خاوند اپنی بیوی کو ڈرا دھمکا کر رکھے گا تو پھر کیا ہوگا, تو بیوی آپ کو ڈرتے کچھ کہہ نہیں سکے گی, تسلی دیتے بھی اسے ڈر لگے گا کہ کہیں وہ کچھ غلط ہی نہ کہہ دے. اس لیے خاوند کے لیے بھی ایک چیز ضروری ہے کہ وہ اعتماد دیں, اس میں ان کا ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ پیغام یہاں پہ خاوند کے لیے ہے, اور بیوی کے لیے بھی کہ بیوی بھی خاوند کو اتنا اعتماد دے, اس کی باتوں کی حفاظت کرے, اتنا اس کو ریلیکس رکھے بجائے اس کی اس کو ڈیموٹیویٹ کرنے کے. خاوند کی بھی اکثر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بیویوں کو بات بتائی تو وہ مذاق نہ بنا لیں, ڈیموٹیویٹ نہ کریں, ہماری بات کو سمجھنے کی بجائے پتنگڑ نہ بنائیں, دوسروں کو نہ بتائیں. تو بیوی کو بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے خاوند کے لیے ایسا تعلق بنانے میں. دونوں مل کے ریلیشن بناتے ہیں, کسی ایک کے اچھا ہونے سے ریلیشن نہیں بنتا, دونوں کی طرف سے بنتا ہے. اور اگر بیوی چاہے تو وہ اپنے ریلیشن کو جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بہترین شیپ دے سکتی ہے. جب ریلیشن شروع ہوتا ہے اس وقت آپ ایک وائٹ پیج ہوتے ہیں, اور اس وائٹ پیج پہ آپ چاہیں تو الجھنے
जो ऐसे लाइनें नहीं मारी जाती, लाइनें लगा दें इधर उधर की, चाहे तो फूल बना लें पेंसिल आपके पास। लेकिन जब आप इब्तदाई दिनों में ही उलझते हैं तो फिर फूल नहीं बनता और फिर एतमाद नहीं आता। ठीक है, इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें कि अल्लाह के नबी अपनी बीवी के पास आए थे और आके उनसे सुकून हासिल किया। फिर खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज़ को गिनवाया। क्या कहा, आप सच बोलते हैं, सिला रहमी करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, मसलन जो अच्छी क्वालिटीज़ थी। तो इससे ना एक चीज़ हमें लर्न करने को मिली, और वो क्या थी कि अगर आप मुखलिस और सच्चे हैं और मुखलिस और सच्चे होने के बावजूद किसी मुश्किल में फंस जाएं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो वो एक मुश्किल थी ना, वो एक तकलीफ थी, वो एक परेशानी थी, वो एक खौफ था कि अचानक ये क्या हो गया। लेकिन उनकी बीवी ने आकर तसल्ली दी, समझाया और कहा कि अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। तो मायूस नहीं होना आपने, अल्लाह आपको भी कभी ज़ाया नहीं होने देगा। मुश्किलात तो निखारने के लिए आती हैं, और इस बात का इशारा होती है कि अल्लाह आपसे ज़रूर कुछ बड़ा काम लेगा। इसलिए जब भी कभी खौफ में मुब्तला हो, परेशान हो जाए और यूँ समझे कि हम गारे खीरा में अकेले हैं और आके कोई हमको धमका रहा है, कोई खौफसदा कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो अपने पसंदीदा शख्स के पास जाएं, उसको जाके अपनी कैफियत बताएं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में होगा जिसके साथ आप बात कर सकते हैं। जाएं, अपनी परेशानी को छुपाने की बजाय शेयर करें और हल तलाश करें। आप बताएंगे तो आगे से जो तसल्ली मिलती है वही हमारा हल होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हाल के साथ इतना अच्छा रिलेशन होना चाहिए कि आप अपने सारे खौफों का तज़किरा उनके साथ कर सकें। यकीन जाने ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्यों इतने परेशान और इतने ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ये रिलेशंस अच्छे नहीं होते। इस वजह से हम बात दूसरों से करते हैं, दूसरे गलत गाइड करते हैं। गाइडेंस चाहिए होती है हमें लाइफ पार्टनर शरीक हयात की तरफ से, थपकी की ज़रूरत होती है शरीक हयात की, उसके हाथ की ज़रूरत होती है। अब जब वो थपकी, वो हाथ, वो अल्फाज दूसरों से हासिल करने के लिए अपने ज़ख्म दूसरों को दिखाते हैं, अपने आप को दूसरों के सामने पेश करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ने की बजाय, कम होने की बजाय बढ़ती हैं। तो कोशिश होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जिनके रिलेशन अभी शुरू होने वाले हैं, कि आप इब्तदाई दिनों में अपने इखलास और सच्चे होने का रिश्ता कायम करें, एतमाद का रिश्ता बहाल करें। क्योंकि लोगों की 100 थपकियाँ हो ना, तो हामिद की तरफ से एक थपकी हो, तो वो एक थपकी उन सब की थपकियों पर कफ़ायत कर जाती है। और ये भी बात याद रखिए कि लोगों के साथ आप इतनी खुलकर बात नहीं